सत श्री अकाल जी। तुसीं प्राइम मीडिया टैलीविजन देख रहे हो। मैं हाँ स्वर्ण सिंह टैणा ਤੇ हर रोज़ की तरह ही प्रोग्राम खबर की खबर लैके हाज़र हाँ। पहली वड्डी खबर के वाल जाण तो पहलां पंजाब के मौसम की हाल बयानी। अज पंजाब के कुछ एक हिस्सों के हल्के जे छिट्टे पैण की खबर प्राप्त हुई है, पर उदां वड्डी गिणती के जिहड़े लोग आ वो गर्मी के करके त्राह त्राह करते रहे आ। जलंधर के वल ते आले दुआले के खेतरां के वल बेहद गर्मी सी। हालांकि मौसम विभाग ने यह गल कही सी, भविष्यवाणी की सी कि 27 जुलाई तो लैके 29 जुलाई तक पंजाब दे विच कई थावां दे उत्ते भरमां मींह पैना। उदां पूरे पंजाब दे विच ही हल्के तो दरमियाना मींह पैण की संभावना प्रगटाई सी, पर उहदे मुताबक अज तां मींह नहीं पिया। यानी कि 27 तरीक नूं 28 ते 29 तरीक नूं पंजाब दे विच किहो जिहा मौसम रहिंदा ये वक्त ने बयान करना। पर गर्मी पिछले कुछ दिनों तो लोड़ियां दी पै रही है ते इस वक्त मींह की जरूरत भी महसूस हो रही है। हुण जे पहली वड्डी खबर दे वाल जाने आ तां ओह है UAPA दे नाल जुड़ी हुई। पिछले कई दिनों तो साडे जिहड़े दर्शक ने देश दुनिया दे विच ओह ये गल पुछ रहे सी कि UAPA की एक्ट आ ये किहड़े लोकां दे उत्ते लागू हुंदा, क्योंकि पंजाब दे विच हुण तक 1 दर्जन तो वध नौजवानां दे उत्ते इस एक्ट दे तहत परचे दर्ज कीते गए आ। सो इस मामले दे उत्ते राजनीति भी छिड़ी हुई है। सुखपाल सिंह खैरा लगातार ये गल कह रहे हैं कि सूबे की सरकार दे वल्लों नौजवानों के खिलाफ धक्केशाही की जा रही है। अज सुखपाल सिंह खैरा ने जिहड़े वो अकाल तख्त साहिब दे उत्ते भी गए सी, उत्थे भी उन्होंने ज्ञानी हरप्रीत सिंह होरां नूं कहा कि सिख नौजवानों नूं बिना वजह तंग परेशान किया जा रहा। हर छोटे मोटे मामले दे उत्ते UAPA एक्ट के तहत परचा दर्ज कर लिया जाता है, जिहदे करके आउंदे समय दे विच बहुत वड्डी समस्या पैदा हो सकती है। असल दे विच ये केस है कि पहला किहड़े लोकां दे उत्ते दर्ज हुंदा सी, अजकल किहड़े लोकां दे उत्ते दर्ज हो रहा, इहदे बाबत एक मुकम्मल जानकारी असीं लैके आए हैं। क्योंकि 2019 दे विच इस एक्ट दे विच सोध की गई सी। 2019 तो पहलां यानी कि 1967 दे विच लागू होया सी एक्ट। उदों तो लैके 2019 तक कुछ संगठनां दे उत्ते यानी कि जिहड़े अतवाद नूं प्रमोट करदे आ, अतवादी संगठन ने उन्हां गतिविधियां दे विच शामिल है। ये संगठनां दे उत्ते जिहड़ा वो एक्ट लागू हुंदा सीगा, पर हुण व्यक्ति विशेष दे उत्ते भी लागू होण लग पिया। ये एक्ट दे विच बहुत सारियां इहो जिहियां गल्लां जिहड़ियां कि एक व्यक्ति की जिंदगी नूं बहुत वड्डे पੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਉਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਰਿਵਿਊ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫਾਹਾ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ गई सी। UAPA ਦੇ ਨਾਲ उस मामले ਨੂੰ जोड़ के देखा गया ਤੇ इस मामले ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰੂ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੇਖਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚਾਲੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ, ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਟਿੱਪਣੀ। पिछले कई दिनों तो UAPA चर्चा के विच है। कश्मीरी पत्रकार मसरत जहरा के उत्ते UAPA के तहत मामले दर्ज किए गए ने। इस कानून के उत्ते हमेशा तो विवाद रहा। एक्टिविस्ट इनू सरकार का एक क्रूर हथियार कहते हैं। इत्थे भी दसना बनता है कि यह जिहड़ा कानून है इनू लोकतंत्र विरोधी किहड़ी गल्लों कहा जा रहा। UAPA तो भाव है अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, यानी कि शॉर्ट फॉर्म दे विच UAPA। ये कानून 1967 दे विच लिआंदा गया सी। 2019 दे विच इहदे विच सोध की गई, जिस तो बाद संस्थावां ही नहीं व्यक्तियों को भी अतवादी ऐलान किया जा सकेगा। इन्ना ही नहीं किसी के उत्ते शक होने दे नाल ही उन्होंने अतवादी ऐलानिया जा सकेगा। फिलहाल सिर्फ संगठनों को ही अतवादी संगठन ऐलानिया जा सकता सी। खास गल यह है कि इस दे लई उस व्यक्ति का किसी अतवादी संगठन के नाल संबंध दिसना जरूरी नहीं है। अतवादी का टैग हटवाउण दे लई भी कोर्ट की थां दे उत्ते सरकार की बनाई गई रिव्यू कमेटी के कोल जाना होवेगा ते बाद दे विच अदालत दे विच अपील की जा सकती है। इस कानून नूं संविधान के अनुच्छेद 19
ਇੱਕ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਸੀਮਾਵਾਂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਟਾਡਾ ਤੇ ਪੋਟਾ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪਰ UAPA ਮੌਜੂਦ ਰਿਹਾ। UAPA ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੇਖਕਾਂ, ਅੱਤਵਾਦ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਤੇ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਗੈਂਗ ਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਨਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। UAPA ਕਾਨੂੰਨ ਸੈਕਸ਼ਨ 43D(2) ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ 30 ਦਿਨ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਕਸਟਡੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਵਿੱਚ 90 ਦਿਨ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਸਟਡੀ ਸਿਰਫ 60 ਦਿਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਉੱਤੇ UAPA ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 43D(5) ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਰਟ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਬਣਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 16 FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇੜਲੇ ਦੱਸ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ 5 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਰੱਤਾ ਖੇੜਾ ਦਾ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ NIA ਦੇ ਸੈਕਟਰ 51 ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ ਕਿ 13-14 ਤਰੀਕ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁੱਜਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 47 ਕੇਸ ਸਨ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ 3.5 ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਦੋਸਤੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ UAPA ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੀਆਂ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨਿੱਠ ਕੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦਬਵੀਂ ਸੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਮੁਤਲਕ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਛਿੜਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਕਿ UAPA ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਐਕਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਬਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਰੂ ਕਾਨੂੰਨ ਆ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੀ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਜਬ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਕੁੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਸੋ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰਾਂ ਹੋਰ ਬੋਲਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਵਕਤ ਦੱਸੂਗਾ, ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਰੂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਅੱਜ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭੈ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤੀ ਔਖੀ ਨਹੀਂ,
क्योंकि इस वक्त अकाली दल की भाईवाली भाजपा के नाल है, भाजपा की केंद्र ਦੇ ਵਿੱਚ सरकार है। जेकर अकाली दल के ਵੱਲੋਂ भी अपनी ਸਾਂਝੀਦਾਰੀ जोड़ी के उत्ते जोर पाया जाए तो हो सकता कि ये ਜਿਹੜਾ कानून है ये उरे परे भी हो जाए, ये कोई ढिल मठ की नीति भी वरती जाए, क्योंकि इस वक्त इस कानून का प्रभाव आ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਬੰਦੇ ਡਰਦੇ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਮੌਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੇਕਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੈਸੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਬੰਦਾ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਗਰਮੀ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੁਝ ਕੁ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਹੁੱਬ ਕੇ ਕਹੀ ਹੈ, ਨਿੱਠ ਕੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਰਦਾਂ ਵਾਂਗੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਘਟੀਆ ਹਰਕਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮਣ ਜੋ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਇੰਸਾ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੋਸ਼ਾਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਸੀਗੀ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗਾ ਸਮਾਗਮ ਰਚਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਣਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਇੰਸਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਇੰਸਾ ਕਿਹਦੀ ਸ਼ੈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ 13 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਪੋਸ਼ਾਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਸੀ? ਕੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ? ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਥਾਪੜਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਹਾਂ? ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਖੜਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਹੁਣ ਵੀ ਖੜੇ ਰਹਿਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕੁੜਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਇੰਸਾ ਹੁਣ ਮੁੱਕਰ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸਬੂਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪੋਸ਼ਾਕ ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਤੱਕ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਹੋਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਇੰਸਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਡੇਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਇੰਸਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚਤਰਾਈਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ? 13 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਆ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਿਖਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਵੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੂਗਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਖੋਜ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਆ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਦਰਜੀ ਨੇ ਸਿਉਂਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਪੁਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇਹ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਰ ਛੱਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਰੀਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਮੁੱਦਾ ਸੀ, ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਜੇਕਰ 13 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉੱਠੇ ਕਿ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗੱਲ ਉੱਠੇ ਕਿ ਜੀ SIT ਨੇ ਆਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਆ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇਨਸਾਫ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਟਿੱਪਣੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਮੜਨ ਵਾਲੀ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੀ ਪੈਰੋਕਾਰ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ SSP ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਫਦ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ SSP ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰਪਾਲ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਪਰਦੇ ਪਿਛਲੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਦ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਨੇ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਪਰ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਨੇ ਜੋ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਾ ਦੋਸਤੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਇੰਸਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਿੱਖਾ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਭਖਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਆ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸ਼ਾਕ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਸਬੂਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਬਿਆਨ ਬੇਤੁਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਈ ਜਾਓ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੱਚਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਇੰਸਾ ਜਦੋਂ ਚੌਂ ਪਾਸਿਓਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਜਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਧੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਇੱਕ ਧੜਾ ਹੈਗਾ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਦਾ, ਦੂਜਾ ਧੜਾ ਹੈਗਾ ਡੇਰੇ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੰਗ ਦਾ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਧੜੇ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਲਤ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਕਰਵਿਊਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਦਾ ਯਕੀਨ ਮੰਨੀਏ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਮੰਨੀਏ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੋਲ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਕੁਝ ਕੁ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਇਸ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ ਵਕਤ ਦੱਸੂਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਵਕਤ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਇੰਸਾ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘਿਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਠੋਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਇਸ ਮੁਤਲਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 13 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਆ, ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਚੌਥੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਦੀ ਬਾਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 3-4 ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅੱਜ ਸਫਲ ਵੀ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੂਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਨਿਕਲ ਗਏ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਟਿੱਪਣੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦਰਜਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਝਪਟਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਰੱਜ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ। 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 21 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਠਿੰਡੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਖੜਾ ਦੇ ਲੀਲਾ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵਿਖੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਭਾਈਵਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੈ
ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਏ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਝੂਠੀ ਜਿਹੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰੀ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੂਰੀ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਉਹ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਸਕ ਵੀ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਪਾਲਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਬੁਝਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਕੀ ਨਿਕਲਦੇ ਆ? ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ? ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮੁੱਲ ਮਿਲੂਗਾ? ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਵਕਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਆ ਉਹ ਕਦੇ ਹੱਲ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਕਤ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਖਬਰਾਂ ਦੋਸਤੋ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸਨ, ਪਰ ਜੋ ਵਕਤ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਇਹ ਰੁਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਖਬਰ ਦੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ।